واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي واجعل رجائي غير منعكسين لديك واجعل حسابي غير منقطع. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وامن على جمعنا الحاضر بمغفرة تمحو خطايانا في بدء ومختتم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وصل ربي على المختار ما طلعت شمس النهار ولاحت أنجم الظلم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. والآل والصحب والأنصار من تبعوا هداه واعترفوا بالعهد والذمم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. 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 الفاتحة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين، ثم إلى أرواح والدينا لآبائنا لأمهاتنا لأجدادنا لجداتنا ولإخواننا لأخواتنا لقرباتنا لمن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وخصوصا إلى روح مؤلف هذا الكتاب شيخ عبد الحكيم حمادة بأن الله ينفعنا به وبعلومه في الدارين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Yang mau baca siapa? Mau baca?
يتخذ الإنسان خلق صفر وحده. قال الجمهور مالك والشافعي وأبو حنيفة إن صلاته قد تجزئه. قال أحمد صلاته فاسدة. الدليل الجمهور حديث أبو بكر رفعوا دون الصف فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة فقال زادك الله حرصا ولا تعود. حديث أنس قال صفقت أنا واليتيم وراءه صلى الله عليه وسلم والعجوز من ورائنا. قال الشافعي إقامة العجوز خلف الصف دليل على جواز صلاة المنفرد وحده خلف الصف. دليل أحمد حديث وأبرزت أنه صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف. رأي الجامع هو رأي الجمهور وذلك الأول حديث الجمهور في الصحة لا كلام فيها. الثاني حديث وأبسط ليس في صحاه أي البخاري ومسلم. الثالث لم يطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبي بكر إعادة الصلاة وهو الذي أوقف العجوز خلف الصفوف. الرجل يريد الصلاة فيمسع الإقامة أو يسرع في المسجد إلى المسجد مخافة أن يفوته جزاء من الصلاة. قال الجمهور لا يرون السعي بل عليه أن يأتي الصلاة بوقار وسكينة. الدليل حديث أبي هريرة قوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت صلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. قال تعالى fastabiqul khairat. Al-Baqarah ayat 148. As-sabiqun ulaikal muqarrabun. Al-Waqi'ah ayat 111. Wa qala ta'ala wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Al-Imran ayat 133. Al-Munaqasah usul syar'u tashhadu bil mubadarati ila khair walakin al-hadithu awjaba an tastashhirna as-salata min baini sa'irul a'mali wal qarbi. Oke, sampai situ. Ada yang mau lanjutin? Ustaz. Siapa yang mau lanjut? Silakan. Lama kali ya kitabnya udah salah, halamannya dijauh. Itu udah lama itu. Jangan semua. Bagi-bagi lah. Maka yakuma al-musalla lil-wuqufi fi saffi fi sholati al-ara allati qila fil iqamah al-bad'u bi awwal al-iqamati thumma athani inda qawlihi qad qamat as-shalah thumma thalith inda hayya 'ala al-falah thumma rabi hatta yurwa al-imam thumma ad-dalil hadithu Abi Qatadah
Qatadah annahu sallallahu alaihi wasallam qala idza aqimtas sholata fala taqumu hatta tarawni ad-dakhil wara al-imam in khafa an yarfa'a al-imam ra'suhu fahal yarfa' duna sofi al-awwal thumma yadubbu dabiban wa huwa rafi'u hatta yusallu ila sofi. Qala al-jumhur hadza jaizun, qala Syafi'i makruhun, qala Abu Hanifah makruhu li fardhi, jaizun lil jamaah. Ad-dalil hadithu Abi Bikrah wa huwa annahu dakhala al-masjid wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalla bin nasi wa hum ruku'un wa raka'a thumma sa'a ila sofi falamma insarafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man sa'a qala Abu Bikrah ana qala zadakallahu hirfan wa la tu'id. Ya, sampai situ lah. Tandai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu sahba awil hazna idha syaita sahla birahmatika ya arhamar rahimin, amma ba'd. Pada pembahasan malam ini, selama 2 pekan kita terhenti pengajian fikih perbandingan. Yang sebelumnya kita sudah membahas beberapa hal terkait masih dengan al-imamah ya, terkait dengan persoalan makmum dan imam, apa yang dilakukan kedua makmum dan imam. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas masih terkait dengan persoalan makmum yang sholat di belakang imam. Idza shalla insanun khalfas saffi wahdahu. Nah, ini kasus ya. Jadi sekarang bicaranya kasus per kasus ini. Atau disebut dengan furu' far'un. Idza apabila shalla itu artinya sholat. Siapa yang sholat? Insanun, manusia. Maksudnya adalah seorang muslim yang sholat. Khalfa itu di belakang, as-saffi di belakang saf, barisan. Wahdahu sendiri. Nah, kasus yang akan dibahas pada kesempatan kali ini yang pertama adalah tentang gimana nih kalau seandainya ada seorang sholat di belakang imam, safnya tersendiri dia. Jadi ada satu barisan, ini imam, satu saf barisan, dia sendirian tuh. Kan banyak begitu kan. Nah, kira-kira gimana tuh hukumnya? Qala al-jumhuru, berkata mayoritas ulama, mereka itu adalah Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Abu Hanifah, berarti minus Ahmad bin Hanbal, pendiri mazhab Hambali. Kata jumhur, inna sholatahu tujzi'uhu. Sholat orang yang sendirian di belakang barisan itu, tanpa ditemani siapapun, sholatnya sah. Sah. Qala Ahmad, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan sholatuhu fasidatun. Sholatnya batal. Jadi ada 2 pendapat tuh. Pendapat mayoritas ulama termasuk mazhab Syafi'i atau Imam Syafi'i mengatakan sah, nggak apa-apa, nggak batal sholatnya. Tapi kata Imam Ahmad bin Hanbal itu sholatnya fasidah, rusak, berarti batal. Dalil yang dipakai oleh ulama jumhur adalah hadis. Jadi masing-masing dari ulama tersebut itu punya dasarnya. Enggak sembarangan ngomong. Jadi ada dasarnya. Dasarnya adalah hadis Nabi Muhammad SAW. Maka belajar hadis itu penting. Karena Al-Quran itu banyak dijelaskan oleh hadis. Persoalan-persoalan fikih itu banyak dijelaskan oleh hadis. Maka mempelajari hadis, terutama hadis ahkam, itu penting. Nah, cuma jarang kita pelajari itu di kampung-kampung hadis ahkam. Hadis tentang hukum. Kitabnya banyak,
Ada misalnya Subul Salam, karya Son'an, Ikal Kifatul Lahir, fikih, kitab fikih. Nah, ada misalnya Nailul Autor, Imam Syaukani. Saya punya itu kitabnya. Itu adalah kitab yang bicara tentang hadis-hadis ahkam. Dalil jumhur mengatakan dalilul jumhur, dalilnya adalah dalil jumhur hadisu Abi Bakrah. Raka'a duna saffi falam ya'murhu an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi i'adatin wa qala zadakallahu hirsan wa la tu'id. Dalil yang digunakan mayoritas ulama yaitu Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah yang mengatakan sholat orang yang sendirian di belakang shofnya itu tanpa ditemani siapapun sholatnya sah. Dalilnya adalah hadis Abu Bakrah. Nah, Abu Bakrah ini adalah salah satu sahabat Nabi yang juga pernah meriwayatkan tentang hadis tidak sah pemimpin jadi perempuan. Ini Abu Bakrah. Dan ini terkenal itu. Yang hadis ini selalu dijadikan dasar untuk menghalang perempuan menjadi imam atau menjadi pemimpin. Abu Bakrah ini adalah beliau salah seorang sahabat Nabi, ahli fikih dari golongan sahabat, dan beliau menetapnya itu di kota Basrah ya. Basrah itu di mana? Irak. Ada Kufa, ada Basrah. Apa dalilnya? Raka'a dunas saf. Raka'a itu Abu Bakrah itu ruku dunas saf. Bukan di dalam barisan. Falam ya'murhun nabi bi'i'adah. Nabi enggak perintahkan untuk mengulangi. Gimana ceritanya? Jadi Abu Bakrah itu pada saat ketika datang, Nabi dan para sahabat yang sedang sholat udah ruku. Abu Bakrah datang supaya dia tidak masih mendapat rakaat pertama, dia langsung ruku saja, tapi tidak di barisan. Bisa dipahami nggak? Dia langsung masuk, langsung ruku aja dia. Nanti dia bergerak sedikit mengikuti, menyamai dengan barisan. Nanti di sini dijelaskan. Nah, dalilnya itu adalah hadis Abu Bakrah. Dan Nabi setelah selesai sholat, Nabi enggak menyuruh Abu Bakrah mengulangi sholatnya. Berarti Nabi mengatakan sholatnya sah. Dan Nabi mengatakan, zadakallahu hirsan wala tu'id. Semoga Allah menambahkan kepada engkau, wahai Abu Bakrah, hirsan. Hirsan itu artinya semangat berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan. Maksudnya gitu. Tapi kata Nabi, wala tu'id. Jangan diulangi lagi. Gitu. Artinya kalau mau ruku ya di barisan. Makanya nanti ada kasus juga yang kita akan jelaskan nanti. Yang kedua adalah hadis Anas bin Malik. Anas bin Malik ini sering kita katakan adalah salah seorang sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis. Dia termasuk 7 sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Itu Anas bin Malik. Makanya Anas bin Malik sering disebut nih di dalam kitab-kitab, baik kitab fikih maupun kitab-kitab Mukhtasar, dia sering juga dikutip tuh. Karena memang dia perawi yang banyak meriwayatkan hadis, maka tidak heran kalau sering diambil hadisnya, sering dikutip. Kata Anas bin Malik, fasofabtu ana wal yatimu wara'ahu wal ajuzu min wara'ina. Ini kalau dipahaminya bingung nih hadis. Ya. Fasofabtu, kata Anas bin Malik, aku lalu membuat barisan. Fasofabtu ana, aku membuat barisan. Sofabtu. Bersama siapa? Wal yatim. Wal yatim ini maksudnya anak yatim. Yang dimaksud itu adalah anak dari Maula Rasulullah. Jadi Rasulullah punya pembantu banyak ya. Misalnya siapa pembantu Rasulullah? Pertama Anas bin Malik. Anas bin Malik ini khusus mengurusi kebutuhan Nabi. Itu Anas bin Malik. Yang kedua Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah ibnu Mas'ud ahli Quran, suaranya bagus. Dan dia dijadikan rujukan.
di dalam persoalan tafsir Al-Quran itu adalah pembantu dan pelayan Nabi khusus melayani tentang siwak dan sendal. Jadi, dan salah satunya lagi adalah yang bernama Abi Dumairah. Abi Dumairah pakai dot ya. Abi Dumairah ini punya anak. Ibnu Abi Dumairah siapa? Al-Yatim ini yang sudah yatim. Berarti Abi Dumairah ini adalah sudah meninggal. Bisa dipahami nggak? Yang disebut yatim ini adalah anak dari maula Nabi, pembantunya Nabi. Aku, kata Anas bin Malik, sholat membuat barisan bersama dengan anaknya Abu Dumairah yang yatim itu. Wara'ahu, di belakang siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di belakang kami ada perempuan yang sudah tua. Wal ajuz. Makanya disebut dengan ajuz. Ajuz itu artinya lemah. Disebut dengan perempuan yang sudah tua. Siapa ajuz di sini? Yang dimaksud adalah Mulaika. Namanya Mulaika. Siapa Mulaika? Neneknya Anas bin Malik. Jadi Anas bin Malik punya nenek dari ibu. Ibunya Anas bin Malik namanya Mulaika, sholat di belakang kami. Berarti dia sendirian. Dia sendirian gitu? Berarti boleh. Karena dia sendirian, berarti dia boleh. Qala Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan iqamatul ajuzi khalfas saffi, berdirinya seorang nenek tua di belakang shaf sendirian, dalilun, sebagai dalil ala jawazi salatil munfaridi wahdahu. Dalil tentang kebolehan sholat sendirian. Tuh. Di belakang shaf sendirian boleh. Bisa dipahami nggak? Bisa ya. Sementara Ahmad bin Hambal itu mengatakan sholatnya rusak, fasidah, berarti batal. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis dari Wabisoh. Wabisoh ini adalah seorang sahabat Nabi yang beliau itu menetap di Kufah. Kalau Abu Bakar menetap di mana tadi? Basra. Kalau ini Wabisoh menetap di Kufah. Dan beliau ini pernah menjadi budak. Lalu kemudian dimerdekakan. Dan beliau termasuk sahabat Nabi yang banyak dan sering menangis. Saking seringnya menangis sampai air matanya udah nggak ada lagi. Kering. Kalau sahabat sering nangis bukan karena utang ya. Kalau kita kan mungkin karena utang, karena yang lain, putus cinta, bangkrut, dibohongin orang. Kalau ini adalah karena takut, takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beliau termasuk orang yang banyak duduk bersama orang-orang miskin. Itu Wabisoh. Hadis yang digunakan oleh Imam Ahmad bin Hambal adalah hadis Wabisoh. Apa kata hadis Wabisoh? Annahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata limunfaridin khalfas shaf. Tidak sah salat bagi orang yang sendirian di belakang shaf, belakang barisan. Hadis ini adalah hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Huzaimah dalam Sahih Ibnu Huzaimah. Itu dilihat di catatan kaki. Nomor 3, waqala muhaqqiqu, berkata muhakkik yang mentahkik kitab tersebut dan hadis tersebut, wa huwa hadisun sahih. Hadis ini, hadis Wabisoh adalah hadis sahih. Jadi jangan heran kalau ada perbedaan pendapat dalam fikih. Itu perbedaannya adalah dalam satu kasus, kadang-kadang ada dua hadis yang beda. Maka kita tidak boleh mengklaim kita yang paling benar. Karena memang fikih itu dasarnya adalah salah satunya hadis. Dan hadis bisa macam-macam. Apakah Nabi nggak konsisten? Bukan. Pemahaman kita yang kadang-kala tidak bisa mencapai kepada hakikat sebenarnya dari hadis-hadis itu. Nah, untuk kasus ini selesai. Nanti kalau ada yang ingin tanyakan, saya persilakan. Ar-ra'yur rajih, pendapat yang paling rajih. Rajih itu artinya yang kuat.
Raji. Kalau lemah, tinggal dibalik, marjuh. Disebut qaulun marjuh, pendapat lemah. Kalau disebut qaulun raji, pendapat yang kuat. Siapa pendapat yang kuat? Jawabannya sudah pasti. Wa ra'yul jumhur. Pendapat mayoritas ulama. Wadzalika, apa dasarnya? Yang pertama, ahaditsul jumhuri fi sihhahi la kalama fi. Hadis-hadis yang digunakan dipakai oleh mayoritas ulama itu ada dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. La kalama fi, enggak perlu lagi diperdebatkan. Maksudnya enggak perlu dibicarakan lah kalau Sahih Bukhari dan Sahih Muslim sahih enggak tuh? Sudah pasti, maksudnya begitu. Yang kedua, hadis wabisa laisa fi sihhah. Hadis wabiso tadi yang dipakai Imam Ahmad bin Hambal yang mengatakan sholat orang yang sendirian di belakang shaf tanpa ditemani siapapun adalah tidak sah. Hadis itu tidak terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ada di Sahih Ibnu Huzaimah. Berarti mana lebih kuat? Bukhari Muslim. Itu kata penulis kita bilangnya. Sederhana, kenapa? Cuma melihat pada sumber rujukan. Yang ketiga, lam yatlub ar-rasulu min Abi Bakrata i'adatas salati wa huwa alladhi awqafa al-ajuza khalfas sufuf. Rasulullah tidak meminta Abu Bakrah untuk mengulangi salatnya. Seperti hadis yang pertama yang dipakai oleh jumhur. Ini mengatakan bahwa salat sendirian boleh. Wa huwa alladhi awqafa al-ajuza khalfas sufuf. Dan dia juga yang kemudian menempatkan ajuz di belakang shaf sendirian, yaitu neneknya dari Anas bin Malik. Ini mengatakan bahwa sholat sendirian itu tidak batal, sah, tapi nggak bagus gitu loh. Bukan berarti bagus ya, mengatakan ini batal atau nggak batal gitu loh. Kalau tanya bagus nggak, ya nggak bagus sendirian, harusnya masuk ke barisan yang lain. Makanya kalau di musola atau masjid, itu dimulai dari barisan kanan ke kiri, kanan, kiri, pulkan. Jangan jangan dari kanan ke kiri. Kan ada yang dari kanan, dari tengah. Kanan, kiri gitu dia tuh. Jadi dia rata. Ini kadang-kadang orang di kanan dulu, akhirnya sini kosong. Harusnya di tengah. Begitu caranya. Nanti harus diatur itu. Imam itu jangan langsung Allahu Akbar, lihat-lihat dulu barisannya. Setelah rapi baru dia kemudian takbir. Jangan baru jadi imam langsung Allahu Akbar, makmumnya masih berantakan di shafnya. Itu nggak bagus. Nah, sekarang kasus kedua. Kasusnya adalah ar-rajulu yuridus sholata fayasma'ul iqamata hal yusri'u fil masyi ilal masjidi makhafatan ayyafutahu juz'un minas sholati. Kasus tentang seorang yang ingin melaksanakan salat lalu kemudian mendengar qomat, apakah dia perlu bersegera berjalan ke masjid dengan segera ya, terburu-buru. Maksudnya gitu. Karena apa? Makhafatan ayyafutahu juz'un minas shalah. Karena khawatir ada bagian dari sholatnya yang dia tidak dapatkan. Misalnya begini, saya di sini, tiba-tiba saya dengar tuh qomat, langsungnya buru-buru itu maksudnya, buru-buru, jalannya buru-buru. Di bagaimana itu hukumnya? Karena saya khawatir, saya nggak dapat rakaat pertama, jadi saya buru-buru. Khawatir, imam sudah ruku, lalu iktidal, baru saya datang. Sebab saya nggak dapat rakaat pertama. Itu maksudnya. Nah, kasusnya seperti itu, dan itu sering kita dapati. Bagaimana pendapat para ulama madhab, 4 madhab? Qala jumhur, para ulama jumhur, di sini nggak disebutkan siapa ya jumhurnya. La yarawna sa'ya. Mereka berdapat nggak perlu terburu-buru, santai aja jalannya. Kalau ternyata memang tidak mendapatkan rakaat pertama, nanti bisa disempurnakan. Maksudnya begitu. Bal alaihi ayyatiyas salata biwaqarin wa sakinatin. Tetapi wajib dia datang menuju salatnya biwaqarin wa sakinatin. Dalam keadaan tenang. Waqar, sakinah itu sama. Dalam keadaan tenang, nggak buru-buru.
Karena orang kalau buru-buru ngos-ngosan. Datang Allahu Akbar. Nah, itu kan jadi nggak enak. Hah? Apalagi di sini mau buru-buru, hilang nyawa. Tabrak itu. Dalilnya mana? Tetap dalilnya hadis. Ad-dalilu adalah hadis Abu Hurairah. Nah, Abu Hurairah termasuk perawi hadis terbanyak. Jadi masuk lagi dia. Makanya yang saya sebutkan 7 perawi hadis itu akan muncul itu. Di mana kitab-kitab? Paling sering ya. Yang lainnya kadang-kadang aja. Tetapi kalau yang 7 itu sering tuh. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Hadis Abu Hurairah yaitu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini adalah hadis sahih ya. Bukhari Muslim nih. Muttafaqun alaih. Apa kata Nabi? Idza uqimatis salatu fala ta'tuha tas'auna wa'tuha tamshuna wa 'alaikumus sakinata fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'timu. Tuh, betul. Hadis Abu Hurairah, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza uqimatis salatu, apabila sudah dikumandangkan iqamah, qomat, fala ta'tuha, jangan kalian datang, tas'auna, terburu-buru, wa'tuha tamsun, datanglah kalian dalam keadaan jalan aja secara tenang, nggak usah buru-buru. Wa alaikumus sakinah, tetapi hendaklah kalian tetap tenang, jangan terburu-buru. Fama adraktum fasallu, rakaat yang kalian capai maka salatlah bersama mereka. Wa ma fatakum, kalau seandainya kau tidak dapati, fatimu, sempurnakan aja. Misalnya dia tiba-tiba datang rakaat pertama sudah selesai, ya dia masuk rakaat kedua, nanti dia sempurnakan. Dia termasuk yang masbuk. Itu dalilnya. Yang berikutnya adalah dalilnya qala ta'ala, firman Allah Ta'ala, fastabiqul khairat, hendaklah kalian berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang kedua, wasabiqunas sabiqun ulaikal muqarrabun. Wasabiqunas sabiqun maksudnya orang yang lebih dulu ya. Maksudnya lebih dulu beriman. As-sabiqun lebih dulu masuk surga, maksudnya gitu dalam Al-Qur'an. Tapi di sini digunakan untuk memperkuat. As-sabiquna lis-shalah. Yang lebih dulu datang ke salat, maka dia lebih dulu dapat masuk ke dalam surga. Maksudnya begitu. Tapi yang dimaksud ini adalah di dalam iman. Ulaikal muqarrabun. Mereka adalah orang yang didekatkan kepada Allah. Al-Waqiah. Ayat 10 sampai ayat 11. Yang berikutnya adalah firman Allah, wasari'u ila magfiratim mir rabbikum, bersegeralah kalian menuju ampunan Tuhan kalian. Ayat-ayat ini memerintahkan kita untuk berlomba, bersegera dalam kebaikan. Sementara hadis tadi menyuruh kita jangan terlalu terburu-buru. Jadi ada 2. Nah sekarang gimana? Al-munafasah. Didiskusikan ini. Jadi disebutkan sini, usulus syar'i tashhadu bil mubadarati ilal khair. Usul di sini maksudnya dalil ya. Jadi kata aslun itu maksudnya dalil. Usulus syar'i, dalil-dalil syariat, tashhadu, memperkuat. Memperkuat apa? Bil mubadarati ilal khair. Mubadarah itu bersegera, buru-buru gitu. Bersegera di dalam persoalan kebaikan. Walakin al-hadis, tetapi hadis di atas tadi yang saya sebutkan, aujaba, menegaskan, mewajibkan, menetapkan, antus tasnas salatu min baini sairil a'mali wal qurbi. Mengecualikan salat. Artinya apa? Kalau Anda menuju salat jangan terburu-buru, wala tusari'u maksudnya. Tetapi tamsuna bi waqarin wa sakinatin. Tapi berjalan dengan penuh ketenangan. Jangan buru-buru. Nah, kasus kedua selesai. Kita masuk kasus ketiga. Ini ada 4 kasus ya. Yang kasus ini sering kita temukan. Nah, kasus berikutnya adalah tentang mata yustahabbu ayyaqumal musalli lil wuqufi fi shaffi fi sholati. Mata artinya apa tuh? Kapan? Yustahabbu,
Disunnahkan. Disunnahkan apa? Ayyaqumal musolli, seorang yang sholat, yaqumalil lukub, mulai berdiri, fissofi, di dalam barisan, fissalah, dalam barisan sholatnya. Al-ara'ul lati kilat fil iqamah. Ada beberapa pendapat yang dikatakan ya, diucapkan di dalam terkait dengan persoalan iqamah. Kasusnya begini, kapan seorang yang sholat itu berdiri untuk merapikan barisan pada saat ketika muadzin qomat? Maksudnya itu. Bisa dipahami nih kasusnya. Ini muadzin qomat nih. Muadzin qomat kan? Kapan mulai kita merapikan barisan? Kalau imamnya di luar belum datang, itu sampai kita melihat imam. Dalilnya jelas, iza uqimatis shalah fala taqumu hatta tarawunal imam. Kalau salat itu dikumandangkan iqamahnya, maka jangan kalian berdiri sampai imam masuk. Makanya Anda tidak boleh qomat kalau imam belum datang. Tunggu. Jangan tiba-tiba orang yang nggak dikenal jadi imam. Ini kan kita begitu. Pertama, nggak etis. Tamu datang ke satu masjid, lalu menjadi imam di situ. Harus imam tetap di situ. Makanya masjid harus ada imam tetapnya atau imam pengganti kalau nggak ada imam tetap. Harus ditetapkan. Kalau bisa dibayar supaya dia semangat. Jadi dibayar tuh. Kalau nggak dibayar, nggak semangat kadang-kadang. Jadi perlu. Nah, ini ada ketua DKM nih. Ya, Japu bisa tuh, misalnya sholat zuhur, sholat asar. Duitnya udah banyak. Dibayar per bulan kan? Itu bisa. Nanti kan dibuka pendaftaran jadi imam. Nah, dites satu-satu. Nanti yang ngetes Kong Sapri. Ngetes. Sakit disogok. Nah, sekarang kita bahas ini penting nih. Karena sering terjadi. Kalau imamnya belum datang, jangan qomat dulu sampai kita lihat imam. Baru kita berdiri. Begitu maksudnya. Atau qomatnya sudah dikumandangkan, tapi imamnya belum ada, itu repot, kita nunggunya lama. Maka sampai melihat imam, baru kita berdiri. Itu satu. Kalau imamnya di luar, belum di dalam. Gimana kalau imamnya sudah di dalam, dakhilal masjid? Sudah ada imamnya, sholat sunnah sudah. Lalu kemudian muadzin mengumandangkan qomat, kapan makmum berdiri? Di situ ada perbedaan pendapat para ulama mazhab. Kata mazhab Hanafi, ini tidak lengkap ini penjelasannya nih, yang di dalam kitab ini. Di sini ada al-bad'u fi awwalil iqamah. Pada saat ketika qomat dikumandangkan, jadi Allahu Akbar langsung berdiri. Itu satu pendapat. Nah, pendapat itu adalah pendapat Imam Malik. Imam Malik mengatakan bukan cuma di awal, di tengah juga boleh, di akhir juga boleh. Artinya kapan aja boleh pada saat qomat, karena qomat adalah mengajak sholat. Di awal, di tengah, di akhir, kata Imam mazhab Malik. Boleh. Yang kedua, inda qaulihi qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Jadi kan ada itu Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Kiri. Itu mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Sampai dia lihat imam. Kadang-kadang mazhab Syafi'i ada yang begitu juga. Nah, yang ketiga adalah inda hayya 'alal falah. Di ketiga ini, salisan inda hayya 'alal falah. Pada saat ketiga, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, bangun. Siapa? Abu Hanifah. Kalau menurut mazhab Syafi'i, hatta tantahiyal iqamah, sampai qomat itu berhenti, selesai. Berarti kalau kita lagi duduk, jangan bangun dulu. Mazhab siapa itu?
Selesai itu Allahu Akbar, la ilaha illallah, baru terus baris. Ini kita enggak, qomat belum selesai udah baris. Mazhab apa? Mazhab gado-gado. Berebutan menjadi imam kan. Berarti mazhab Maliki kita. Kenapa? Karena mazhab Maliki di awal, di tengah, di akhir boleh. Kita ternyata bukan Syafi'i murni tapi Iya, Maliki. Nah, enggak secara sadar kita adalah mazhab Maliki. Yang keempat, hatta yarawul imam, sampai mereka lihat imam tadi. Kalau dia di luar imamnya jangan kita berdiri. Ketika imam masuk, baru kita berdiri. Karena apa? Kita lihat imam. Begitu kaidahnya di dalam persoalan sholat. Dalilnya mana? Dalilnya adalah sampai melihat imam itu adalah hadis Abi Qatadah. Nah, ini ada hadis Abi Qatadah nih, kayaknya hampir sama dengan Abu Hurairah ini. Oh enggak, ya beda. Iya, hadis Abu Qatadah mengatakan Rasulullah SAW berkata, "Idza uqimatis sholatu fala taqumu hatta tarawni." Kata Nabi, apabila salat dikumandangkan atau diiqomahkan ya, atau qomat dikumandangkan, fala taqumu, jangan kalian berdiri. Hatta tarawni, sampai kalian melihat aku. Kalau ada aku baru kalian berdiri. Karena kalau aku belum ada, kalian berdiri. Belum muncul-muncul juga. Kasihan, capek itu. Jadi duduk aja. Nanti ketika Nabi lewat, masuk ke dalam masjid, bersiap jadi imam, baru kita, para sahabat disuruh berdiri. Itu dalilnya. Abu Qatadah ini adalah seorang sahabat dari Ansor ya. Dia termasuk dari Bani Khazraj. Di Madinah itu ada dua suku yang selalu konflik dulu sebelum Nabi datang ke Madinah. Yaitu Aus dan Khazraj. Konfliknya berkepanjangan yang memprovokasi Yahudi. Makanya kalau Yahudi begitu, emang dari dulu begitu. Kita nggak pernah heran. Yahudi, Israel mengusir Palestina. Itu dari dulu memang begitu. Dia punya karakter suka dua kabiat. Dan memang Allah sudah laknat dia di dalam Quran. Dari dulu begitu, dijadikan khanazir wal qirada, dijadikan babi-babi dan kerak-kerak karena suka melanggar perjanjian. Maka saya tidak pernah heran, yang bisa menghancurkan orang Yahudi itu bukan kita, Allah. Karena memang mereka punya kekuatan yang Allah lebihkan. Jadi otaknya orang Yahudi itu lebih ditinggikan oleh Allah ketimbang kita. Dan itu disebutkan dalam Al-Quran, wa faddalnahum 'alal 'alamin. Kami sudah melebihkan mereka di atas seluruh umat manusia. Otak yang cerdas. Makanya rata-rata penemu itu orang Yahudi. Rata-rata. Meskipun tinggalnya di Amerika, tinggal di mana, tinggal di Jerman, tinggal teliti Yahudi. Cerdas, orang yang cerdas. Nah, Abu Qatadah ini dari Bani Khadraj. Ketika Nabi datang hijrah, maka Nabi disambut karena Nabi yang akan melakukan rekonsiliasi antara kedua suku yang bertentangan dan berkonflik terus-menerus. Maka Nabi datang, muncullah tuh salawat itu. Tola'al badru alaina. Dan mereka itu dengan bidufuf, dengan robana juga. Memang tradisi mereka. Bedakan musik dengan dufuf ya, robana. Di masjid boleh tuh. Tapi memang afdalnya jangan di masjid. Tapi kalau tanya boleh, boleh. Kenapa? Karena pernikahan Nabi pernah mengatakan adakan pernikahan di masjid dan wadribu alaihi bidufuf dan pukul rebana. Jangan samakan rebana itu dengan alat musik. Ini seringkali dianggap alat musik. Sehingga orang Wahabi mengatakan munkar. Ini munkar apa? Dia nggak ngerti. Karena pada zaman Nabi itu terjadi. Dan Nabi nggak pernah usir itu. Tapi memang kalau orang lagi sholat, jangan main rebana. Itu nggak boleh, mengganggu. Maksudnya pada saat-saat tidak ada kegiatan sholat, ngaji, silakan. Tapi kalau orang lagi ngaji, Anda main rebana, ganggu banget. Atau lagi sholat misalnya, itu mengganggu. Dan sahabat Abu Qatadah ini adalah seorang yang banyak ikut perang bersama Nabi setelah peperangan Badar. Dan dia juga termasuk yang ikut menaklukkan kota Persia bersama dengan Umar bin Khattab, dan beliau meninggal di Madinah pada saat ketika kepemimpinan khilafah dipegang oleh Muawiyah bin Abi Sufyan tahun 54 Hijrah.
Nah, kita perlu tahu tuh sejarah-sejarah para sahabat ya. Dan penting baca buku tentang sahabat supaya kita termotivasi bagaimana pengorbanan beliau nggak sebanding dengan kita lah. Satu tetes imannya mereka itu seumur hidup kita beriman nggak sebanding. Itu sahabat-sahabat Nabi. Luar biasa. Makanya kalau ada orang menghina sahabat, kita tanya, Anda siapa? Kok berani-beraninya menghina sahabat sampai mengkafirkan sahabat? Anda siapa? Keimanan Anda nggak sebanding dengan baru satu tetes imannya para sahabat Nabi itu. Ashabi kan nujum. Kata Nabi Muhammad SAW, sahabat-sahabatku seperti bintang-bintang. Nah, yang terakhir, kasus yang terakhir ya adalah ad-dakhilu. Ini dibaca nggak tadi? Dibaca ya? Baca ya. Ad-dakhilu wara al-imami in khafa ayyarfa al-imamu ra'sahu fahal yarka'u duna saffil awal thumma yadibu dabiban wa huwa raki'un hatta yasila ila saffi. Kasus yang berikutnya yang keempat adalah ad-dakhil, orang yang masuk. Dakhala yadkhulu dakhil. Orang yang masuk dakhil. Orang yang masuk, maksudnya makmum yang masuk di belakang imam, in khafa, jika dia khawatir, ayyarfa'al imamu ra'sahu, imam tiba-tiba angkat kepalanya pada saat ruku. Nah, gimana itu nanti? Fahal yarka'u, apakah dia ruku? Dunas safil awal, bukan di barisan pertama. Jadi dia ruku bukan di barisan seperti yang saya sebutkan kasus tadi. Summa yadibu dabiban, kemudian dia ruku sambil bergerak menyesuaikan dengan barisan. Kenapa? Khawatir dia tidak dapat rakaat pertama. Kalau yang pertama tadi sholat sendirian, yang dijadikan dalilnya ini nih. Nah, sekarang kasusnya adalah dia supaya tidak ketinggalan imam sudah mulai ruku nih. Kalau dia tidak ruku, tidak dapat rakaat pertama. Maksudnya gitu. Dia langsung ruku, lalu dia bergerak. Ya bergerak. Jadi dabiban itu maksudnya bergerak secara pelan-pelan. Bergerak secara pelan-pelan sampai kemudian masuk ke barisan. Nah, ini kasusnya. Gimana? Wa huwa raki'un, sementara dia dalam keadaan ruku hatta yasila ila shaf. Sampai dia sampai ke barisan tuh. Kalau tadi kan sendirian. Nah, ini masuk ke barisan. Bagaimana? Qala al-jumhur hadza jaiz. Jumhur ulama mengatakan boleh. Qala Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan makruh. Makruh. Makruh itu kalau ditinggalkan pahala. Artinya jangan dilakuin lah gitu. Tapi kalau dilakukan nggak apa-apa. Qala Abu Hanifah mengatakan makruhun lil fardi jaizun lil jamaah. Kalau dia sendirian makruh, kalau bersama-sama itu boleh. Jadi bergerak sama-sama. Lucu juga kalau kita lihat. Satu aja dah lucu. Tapi jarang terjadi. Ini kan kasuistik aja. Kalau ada kasus gitu, jarang ada orang begitu. Pernah nggak di musola taqwa yang begitu? Paling orang tendang, nih orang ngapain nih ruku jalan-jalan. Ruku di jalan. Nggak ada lah, nggak pernah ada. Oh iya, belum nyampe ke depan dia udah langsung. Ya kalau masjidnya jauh, setengah mati di jalannya itu. Iya, Misalnya banyak juga. pas dia lihat imam sudah mau ruku, nih kan udah meruku, dia langsung masuk ke dalam masjid, dia langsung ruku, berjalan jauh banget tuh. Iya. Repot kan. Ya, lebih bagus ketinggalan satu rakaat juga nggak apa-apa lah gitu. Ini kayaknya mau cari pahala banget sih. Pemburu pahala. Nggak ada Kan ada pemburu harta kan? Ini namanya apa istilahnya? Reward hunter. Jadi pemburu pahala. Pemburu makam yang tak terlihat. Ini kasusnya. Lalu gimana? Pendapatnya tadi mengatakan, ada yang mengatakan boleh, jumhur ulama. Ada yang mengatakan makruh, Imam Syafi'i. Ada yang mengatakan kalau sendiri makruh, kalau sama-sama boleh, Imam Abu Hanifah. Dalilnya hadis Abu Bakar tadi. Itu dalilnya. Yang saya sebutkan tadi. Kita bacain lagi lah supaya ingat. Annahu dakhalal masjidah, beliau masuk ke dalam masjid. Pas di dalam masjid dia lihat wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli bin nas wa hum ruku'un.
Rasulullah sholat bersama makmum, para sahabat, mereka sudah ruku. Berarti masih 1 rakaat. Kalau dia ruku, dapat rakaat. Begitu maju gitu. Summa, mana tadi? Faroka Abu Bakar langsung ruku. Dia lihat langsung dia ruku. Summa sa'a ila shaf. Kemudian jalan sampai shaf itu barisan. Lucu. Falaman sarafa Rasulullah SAW, ketika Rasulullah selesai sholat, qala, dia berkata, manis sa'i, siapa tadi yang jalan? Ternyata ketahuan. Dia ketahuan, Rasulullah kan dikasih tahu. Kalau kita, kalau ketahuan, Anda sholatnya nggak khusyuk. Berarti nengok ke belakang. Rasulullah memang diberitahu, karena dia memang Allah berikan kemuliaan. Ya, ada. Dia bisa ngelihat siapa makmum-makmumnya. Kalau kita punya kemampuan begitu, hebat tuh. Kalau kita tahu makmumnya ada berapa orang tuh, siapa-siapa orangnya, di absen oleh Rasul. Makanya Rasul kalau ada jamaahnya yang tidak ada, dia langsung tanya, an sahabat, si Fulan kemana itu? Begitu. Kenapa? Dia tahu. Kalau kita nggak mungkin begitu. Allah beri kelebihan kepada Rasulullah SAW. Manisai, yang jalan tadi siapa itu? Rokok kok jalan-jalan gitu. Maksudnya kalau bahasa kita, lagi rokok kok jalan-jalan. Apa kata qala Abu Bakar berkata, "Ana, saya." Qala, Rasul berkata, "Zadakallahu hirsan wala tu'id." Semoga Allah menambahkan kepada engkau ya Abu Bakar apa? Semangat di dalam berlomba-lomba dalam kebaikan. Tadi itu dia mau dapat pahala itu. Rakaat 1. Semoga Allah tambahkan itu. Tapi kata Rasul, wala tu'id, jangan ulangi lagi. Jangan ulangi lagi. Tapi Rasulullah tidak memerintahkan dia untuk mengulangi salatnya. Berarti sah nggak? Sah, gitu maksudnya. Begitu logikanya gitu. Nah, sampai situ ya. Kalau semakin banyak dilupa. Sampai di situ. Ini udah banyak banget ini. Saya pikir itu kalau ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ada yang mau saya tanyakan perihal bagaimana kalau imam atau jamaah sudah mau sholat. Di sini ada kasus jangan terburu-buru ya. Tapi ini justru ada jamaah yang harusnya tinggal beberapa detik lagi qomat, dia justru sholat qobliyah. Ya, jadi mohon mungkin ada kaitannya Ustaz. Apakah ketika ini dia sholat qobliyah dapat 1 rakaat membatalkan sholatnya atau dipercepat sholatnya? Seandainya ada jawaban memang harus dibatalkan, harus istighfar atau bagaimana jawabannya? Terima kasih. Assalamualaikum. Yang pertama, kalau orang sholat, mau sholat sunnah, dia lihat dulu juga. Harus bijak. Kan ada tuh tanda waktu tuh. Kira-kira keburu nih. Oh, kalau masih keburu ya sholat. Itu idealnya gitu. Kalau di masjid Darussalam ada nggak tuh? Ada. Itu waktu ya. Misalnya dari... Oh, harusnya ada patokan waktu tuh. Jadi orang bisa ngukur. Oh gitu? Subuh. Oh ya repot. Kan kalau ada waktu itu kan bisa ukur. Nah kalau ternyata itu nggak berlaku, tidak berjalan, tiba-tiba dia sholat sunnah qobliyah. Qobliyah isya misalnya, qobliyah isya. Tiba-tiba karena ini sudah waktu imam sudah datang nih. Muadzin lihat imam sudah datang langsung dia qomat. Gitu kan? Iya kan? Langsung qomat dia. Nah gimana nih orang yang sedang sholat sunnah? Dia harus teruskan. Nggak boleh dibatalin. Kalau dia belum sholat, jangan sholat. Gitu maksudnya. Tidak harus buru-buru ngejar biar takbirnya. Kejar, dia harus buru-buru. Jadi yang wajib-wajib aja yang dia, misalnya kalau dia tasbih sekali aja. Jangan sampai 3, apalagi 7. 1 cukup. Yang penting dia memenuhi standar. Karena apa? Karena kalau tidak dia ketinggalan rakaat pertama. Makanya harus ada waktu untuk mengukur kita, kira-kira saya masih bisa nggak sholat qobliyah ini? Begitu. Atau sholat qobliyah lah, karena sholat ba'diyah nggak mungkin kan? Sholat qobliyah masih bisa gini. Kalau waktu mengatakan sudah 1 menit, kira-kira saya bisa nggak sholat dalam 1 menit? Gitu maksudnya.
Oh bisa ngebut, ya nggak apa-apa. Tapi kalau kita sudah 30 detik, tiba-tiba kita sholat, Anda nggak ngerti. Makanya pada saat dia qomat, ini ketinggalan. Batalin nggak? Nggak, jangan dibatalin sholat. Lanjutkan, tapi percepat. Maka risikonya dia akan ketinggalan rakaat pertama. Kalau imamnya baca cepat. Imamnya sengaja ini supaya dia nggak dapat rakaat nih, kasih cepat nih. Ayatnya yang cepat ini. Inna a'tainakal kautsar. Ya, tinggal. Dan kita jangan juga nunggu makmum. Ini sering kali makmum ada yang sholat, tungguin. Sesuai dengan waktu itu. Kita kan sering, waktu sudah berhenti, qomat begini-gini, dia mau adzin. Oh, masih orang sholat jamin. Jangan, langsung aja qomat. Kenapa dia masih sholat? Yang komat diomel. Yang qomat diomelin. Seharusnya diomelin dia yang datang belakangan. Supir taksi diomel. Kalau dia memang sholat sunnah di rumah, jangan sholat lagi di situ. Apa? Oh jangan, sesuai dengan ditungguin. Mungkin kalau cuma berdua atau bertiga, biar nunggu yang banyak dulu kali. Ya intinya kan jamaah berapa orang nggak ada masalah. Cuma berdua pun jamaah. Jamaah itu mau 1, mau 200 tetap jamaah. Kalau kita tunggu 100 orang supaya sholat sunnah sampai subuh, dari isya sampai subuh. Artinya kita punya komitmen waktu yang ditulis ditetapkan itu, misalnya berapa menit nih, kita sepakati. 5 menit lah dari sholat sunnah sampai iqomat. Habis dari adzan sampai iqomat 5 menit, berarti ada waktu sholat. Nah kalau sudah 30 detik mau qomat, orang kalau datang juga harus sadar diri. Kalau dia memang sholat, ya ditinggal. Gitu. Begitu intinya. Nah? Abdolnya adalah sholat sunnah itu di rumah. Tapi kalau rumahnya terlalu jauh ya, sholatnya di masjid aja, nanti ketinggalan. Kalau rumahnya di samping kayak Bang Didi, boleh. Nah kalau rumahnya di ujung sana itu di gerobokan. Bang Didi kan di samping tuh. Sholat sunnahnya di rumah nggak apa-apa. Karena dia bisa lompat itu. Ditungguin. Jangan. Yang berani komat ngomel. Ini maksudnya siapa ini? Kejadian. Bagi 3 berani. Kayaknya orang yang sama terus sih. Jadi intinya memang kita punya standar itu dipatuhi. Buat apa dibuat kalau nggak dipatuhi? Kalau subuh boleh aja. Kan kalau sholat biasa tuh kita 5 menit tuh. Subuh kita lebihin. Soalnya kan posisi orang tidur ya kan. Ya salah sendiri, kenapa dia tidur? Sampai samain juga. Begini kan disepakati aja. Ini kan sepakatan jamaah. Gimana kalau kita 10 menit? Setuju nggak gitu? Oh setuju, ya udah 10 menit. Hah? Maksudnya khusus buat subuh tuh kita lebihin atau 10 menit. Boleh, nggak ada masalah. Cuma repot setiap hari kita ubah terus. Masalahnya subuh itu kadang-kala waktunya kan pendek. Kalau orang yang mau ke kantor lebih awal misalnya, kadang-kala itu agak males juga dia sholat di situ tuh. Misalnya dia mau jalan sekitar jam 5:30. Kalau itu dia agak lambat, apalagi zikirnya terlalu panjang misalnya, kadang-kala males dia. Pokoknya disepakati aja mau sholat misalnya berapa menit, masjid berapa menit, nanti disepakati. Jangan kita melanggar kesepakatan itu. Iya. Dan imam sengaja lagi. Makanya harus ada yang disebut dengan badal imam. Jadi kalau imamnya nggak datang sudah waktunya ya ada badalnya. Kalau imamnya marah-marah, ya itu salah sendiri. Iya. Salah sendiri bilang. Imamnya ngintip-ngintipan. Imamnya ngintip-ngintipan imamnya. Ngumpet imamnya ngumpet. Siapa di depan nih? Satu lagi tentang masalah imam. Kalau ini kan ada yang kalau kita sambil nunggu lihat jamaah nih, tahu subuh vakum, kayak atas sampai ucapan begitu, atau ada juga sholat jamaah rahimakumullah. Itu yang petunjuk Nabi gimana kalau anjuran? Yang diajarkan Nabi itu sebelum ke seorang imam itu takbir,
Itu kan dia menengok ke belakang. Nengok ke belakang. Lalu dia bilang, istawu wa'tadilu. Jadi, diluruskan barisan, rapatkan barisan. Itu yang dikatakan oleh Nabi. Tidak ada sholatul jamaah, rahimahumullah, nggak ada. Udah pasti Allah akan berikan rahmat sholat jamaah itu. Nggak perlu diucapin. Tapi ucapan kita, kalau nggak dipahami oleh jamaah, istawu wa'tadilu, nggak usah pakai bahasa Arab juga. Rapatkan barisan. Itu aja. Nggak perlu juga pakai bahasa Arab. Rapat barisan, ayo rapatin. Gitu aja nggak apa-apa. Yang penting orang paham itu. Kita kan kadang istawu atau sawu sufufakum fa inna tasadul sufu min tamamis shalah. Ini belakang dia ngomong apa sih? Dia ngomong apa? Kita bilang aja kalau memang digabung aja Arab sama bahasa Indonesia kan. Istawu wa atadilu atau sawu sufufakum. Luruskan, rapatkan barisan. Gitu aja. Oh, maksudnya itu udah dirapatkan. Jangan pada saat makmum belum rapat barisannya, masih dalam proses merapikan, kita sudah takbir. Jangan. Jadi takbir itu pada saat semuanya sudah rata. Rapi, siap. Begitu yang diajarkan Nabi.